నూతన వటువుకు వేదమాత దీవెనలతో వర్ధిల్లమంటూ అడుగు చేయదమి నూతన వటువుకు. నారవస్త్రమునే అంగవస్త్రముగ చేసి ఉత్తరీయముగా జింక చర్మమునేసి నారవస్త్రమునే అంగవస్త్రముగ చేసి ఉత్తరీయముగా జింక చర్మమునేసి ముప్పేట ముంజకసవు మొలతాడుగా గట్టి పంచశిఖలను చిరమున చక్కగా నిలిపి ముప్పేట ముంజకసవు మొలతాడుగా గట్టి పంచశిఖలను చిరమున చక్కగా నిలిపి నూలు పోగులని జంఝముగా మార్చి హరిహర బ్రహ్మలని ఒకటిగా పేర్చి కన్న తండ్రే ఆచార్యుడుగా మారి శ్రవణపేయముగా మంత్రము బోధించగా వేదమాత దీవెనలతో వర్ధిల్లమంటూ వడుగు చేయరమి నూతన వటువుకు. వడుగు చేయు సమయాన పంచవటువులనే పిలిచి తేజోబల దీర్ఘాయువు స్వచ్ఛత పుష్టి నిమ్మనుచు వడుగు చేయు సమయాన పంచవటువులనే పిలిచి తేజోబల దీర్ఘాయువు స్వచ్ఛత పుష్టి నిమ్మనుచు పసుపు పంచలనిచ్చి అతిష్టేమ మంత్రముతో సన్నికల్లు తొక్కించి భవతి భిక్షాం దేహి సన్నికల్లు తొక్కించి భవతి భిక్షాం దేహి అని తొలుత తల్లి భిక్ష కైకొని బ్రహ్మచర్య వ్రతమును చేపట్టెడి శుభవేళ వేదమాత దీవెనలతో వర్ధిల్లమంటూ వడుగు చేయదమి నూతన వటువుకు వేదమాత దీవెనలతో వర్ధిల్లమంటూ వడుగు చేయదమి నూతన వటువుకు వడుగు చేయదమి నూతన వటువుకు వడుగు చేయదమి నూతన వటువుకు. శ్రీకరము శుభకరము చిరువటువు ఉపనయన సుముహూర్తము శ్రీకరము శుభకరము శ్రీకరము శుభకరము. షోడశ
కర్మల సత్సాంప్రదాయము శుభ ఘడియలలో బ్రహ్మోపదేశము షోడశ కర్మల సత్సాంప్రదాయము శుభ ఘడియలలో బ్రహ్మోపదేశము తరుణవటువును తీర్చిదిద్దగా తరుణవటువును తీర్చిదిద్దగా ధర కొసగిన మన సనాతన ధర్మము శ్రీకరము శుభకరము శ్రీకరము శుభకరము ఓంకారముతో గాయత్రి ధ్యానము తనయునికి తండ్రి తొలిచిరు మంత్రము ఓంకారముతో గాయత్రి ధ్యానము తనయునికి తండ్రి తొలిచిరు మంత్రము యజ్ఞోపవీతము పరమ పవిత్రము యజ్ఞోపవీతము పరమ పవిత్రము ద్విజునిగా దోసిలి పట్టిన దినము శ్రీకరము శుభకరము శ్రీకరము శుభకరము వందన సదాచారము వైదిక కర్మల ధర్మాచరణము సంధ్యావందన సదాచారము వైదిక కర్మల ధర్మాచరణము సన్మార్గములను సాధన చేయగా సన్మార్గములను సాధన చేయగా వటువుకు దీవెన చిరంజీవిగా శ్రీకరము శుభకరము శ్రీకరము శుభకరము నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే గోవింద హరే నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే గోపాల హరే
द्विजभूषाभरण राजीव रुक्मिणी रमण नारायण 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 जय गोविन्द हरे गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे गोपाल हरे
श्रीमुरलीधर धीवर पालय पालय श्रीधर नारायण 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 जय गोविन्द हरे गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे गोपाल हरे जलनिधि बन्धन धीर नामन कण्ठ विदान नारायण ताटक मर्दन राम नट गुण विविध धनाढ्य नारायण 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 जय गोविन्द हरे गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे गोपाल हरे गौतम पत्नी पूजन करुणा घनावलोकन नारायण संभ्रम सीताकार साकेत पुरविहार नारायण 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 जय गोविन्द हरे गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे गोपाल हरे अचलो धृति चञ्चक्कर भक्तानुग्रह तत्पर नारायण नैगम गान विनोद रक्षित सुप्रह्लाद नारायण 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 जय गोविन्द हरे नारायण 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 जय गोपाल हरे नारायण 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 इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचित नारायण स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे दोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते पद्मासनस्थिते देवी
परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेन्नित्यम् महापापविनाशनम् द्विकाले यः पठेन्नित्यम् धनधान्यसमन्वितः। त्रिकालं यः पठेन्नित्यम् महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यम् प्रसन्ना वरदा शुभा। श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् ध्यानम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं। ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं। श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिगस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनाशाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्जितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कावेशमानसा अनाकलितसादृश्यचुबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी लक्षरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता
कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दगोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा पूर्वपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखतीथिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवती सर्वारुणालवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठाधक्कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकळेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तराळस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुचिषट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विशचन्तुतनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कळङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निःसंशया संशयग्नी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी
నిర్నాశా మృత్యుమధని నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరక్షయా దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా దుష్టదూరా దురాచార శమనీ దోషవర్జిత సర్వజ్ఞా సాంద్ర కరుణా సమానాధికవర్జిత సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణి సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మని మాహేశ్వరీ మహాదేవి మహాలక్ష్మీర్మృడప్రియా మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశిని మహామాయా మహాసత్వా మహాశక్తిర్మహారతి మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజిత మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణి మహాకామేశ మహిషి మహాత్రిపురసుందరి చతుషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుషష్టికళామయీ మహాచతుషష్టికోటియోగినీ గణసేవిత మను విద్యా చంద్ర విద్యా చంద్రమండలమధ్యగా చారురూపా చారుహాసా చారు చంద్రకళాధరా చరాచర జగన్నాథ చక్రరాజనికేతన పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగ సమప్రభా పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణి చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణి ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మ వివర్జిత విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతి తేజసాత్మికా సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థా వివర్జిత సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణి సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరి సదాశివానుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణ భానుమండల మధ్యస్థా భైరవీ భగమాలిని పద్మాసనా భగవతి పద్మనాభ సహోదరి ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళి సహస్రశీర్ష వదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ ఆ బ్రహ్మకీట జననీ వర్ణాశ్రమ విధాయిని నిజాజ్ఞారూప నిగమా పుణ్యా పుణ్యఫలప్రదా శృతి సీమంత సింధూరే కృతపాదాబ్జధూళికా సకలాగమ సందోహ సుక్తి సంపుటమౌక్తికా పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగిని భువనేశ్వరి అంబికానాది నిధన హరిబ్రహ్మేంద్ర సేవిత నారాయణీ నాదరూపా నామరూప వివర్జిత హ్రీంకారీ హ్రీమతి హృద్యా హేయోపాదేయవర్జిత రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్య రాజీవలోచన రంజనీ రమణీరస్యా రణకింకిణి మేఖలా రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా రక్షాకరీ రాక్షసగ్ని రామా రమణలంపట కామ్యా కామకళారూపా కదంబకుసుమప్రియా కళ్యాణీ జగతి కందా కరుణారససాగర కళావతి కళాలాపా కాంతా కాదంబరీ ప్రియా వరదా వామనయనా వారుణీ మద విహ్వలా విశ్వాధికా వేద వేద్యా వింధ్యాచల నివాసిని విధాత్రీ వేద జననీ విష్ణుమాయా విలాసిని క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేషి క్షేత్రజ్ఞపాలిని క్షయబుద్ధి వినిర్ముక్తా క్షేత్రపాల సమర్చిత విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సల వాగ్వాదిని వామకేశి వహ్నిమండలవాసిని భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశ విమోచని సంహృతా శేషపాషండా సదాచార ప్రవర్తికా తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రికా తరుణీతాపసారాధ్యా తనుమధ్యాతమోపహ చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరస్వరూపిణి స్వాత్మానందలవీభూత బ్రహ్మాద్యానంద సంతతి పరా ప్రత్యక్షితి రూపా పశ్యంతి పరదేవత మధ్యమా వైఖరి రూపా భక్తమానసహంసికా
కామేశ్వర ప్రాణనాడి కృతజ్ఞా కామపూజిత శృంగారరస సంపూర్ణ జయా జాలంధర స్థిత ఓడ్యానపీఠ నిలయా బిందు మండలవాసిని రహో యాగక్రమారాధ్య రహస్తర్పణ తర్పిత సద్య ప్రసాదిని విశ్వసాక్షిణి సాక్షివర్జిత షడంగదేవతాయుక్త షాడ్గుణ్య పరిపూరిత నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణ సుఖదాయిని నిత్యా షోడశికా రూపా శ్రీకంఠార్థశరీరిణి ప్రభావతి ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరి మూల ప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తా వ్యక్తస్వరూపిణి వ్యాపిని వివిధాకారా విద్యా విద్యాస్వరూపిణి మహాకామేశ నయన కుముదాహ్లాద కౌముది భక్తహార్దతమో భేద భానుమద్భాను సంతతి శివదూతి శివారాధ్య శివమూర్తి శివంకరి శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టాశిష్ట పూజిత అప్రమేయా స్వప్రకాశ మనోవాచామగోచర చిచ్చక్తిశ్చేతనా రూపా జడశక్తిర్జడాత్మిక గాయత్రీ వ్యాహృతి సంధ్యా ద్విజబృంద నిషేవిత తత్వాసనా తత్వమయీ పంచకోశాంతరస్థిత నిస్సీమ మహిమా నిత్య యౌవనా మదశాలిని మదఘూర్విత రక్తాక్షి మదపాటలగండభూ చందనద్రవ దిగ్ధాంగీ చాంపేయ కుసుమ ప్రియా కుశలా కోమలాకారా కురుకుల్లాకులేశ్వరి కులకుండాలయా కౌలమార్గ తత్పర సేవిత కుమారగణనాథాంబా తుష్టి పుష్టిర్మతిధృతి శాంతి స్వస్తిమతి కాంతిర్నందిని విఘ్ననాశిని తేజోవతి త్రినయనా లోలాక్షి కామరూపిణి మాలిని హంసిని మాతా మలయాచలవాసిని సుముఖీ నళిని శుభ్రు శోభనాసురనాయిక కాలకంఠీ కాంతిమతి శోభిని సూక్ష్మరూపిణి వజ్రేశ్వరి వామదేవి వయోవస్థా వివర్జిత సిద్ధేశ్వరి సిద్ధ విద్యా సిద్ధమాతా యశస్విని విశుద్ధి చక్ర నిలయా రక్తవర్ణా త్రిలోచన ఖట్వాంగాది ప్రహరణ వదనైక సమన్విత పాయసాన్న ప్రియా త్వస్థా పశులోక భయంకరి అమృతాది మహాశక్తి సంవృతా డాకినీశ్వరి అనాహతాబ్జ నిలయా శ్యామా భావదనద్వయ దంష్ట్రోజ్వలాక్షమాలాదిధరా రుధిర సంస్థిత కాళరాత్ర్యాది శక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదన ప్రియా మహావీరేంద్ర వరదా రాకింజంబా స్వరూపిణి మణిపూరాబ్జ నిలయా వదనత్రయ సంయుత వజ్రాది అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి మంగళకరమైనటువంటి మాట్లాడద్దు అందరు కూర్చోండి, దయచేసి కూర్చోండి, గమ్మత్ నిలబడకుండా కూర్చోండి. శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క అవతారమే వామనావతారం. ఈ వామనావతారంలో భాగంగా మరి వామనావతారం ఎందుకైంది? కారణం, పూర్వము 100 యజ్ఞాలు చేస్తే ఇంద్ర పదవి అన్నది వస్తుండే. ఇప్పుడున్నటువంటి ఇంద్రుడి కంటే మొదలు భగవంతుడే ఇంద్రనామక నామంతో ఆయననే స్వర్గంలో పరిపాలన చేసిండు. ఈ ఇంద్రుడు 100 యజ్ఞాలు చేసి ఆ యొక్క పదవికి అర్హుడై స్వర్గమును సంపాదించిండు. ఇక మళ్ళా అయితే దేవతలకు రాజుగోళ్ళు ఇంద్రుడు, మరి రాక్షసులకు రాజుగోళ్ళు బలి చక్రవర్తి, ఆయన భార్య పేరు వింధ్యావళి. దేవతలకు గురురాజు అయితే బృహస్పతి ఆచార్యుడైతే రాక్షసులకు ఆచార్యుడు శుక్రాచార్యుల వారు. అంటే పగలు తూర్పు పడవర లెక్క, ఎప్పుడు కొట్లాటలే. సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం లెక్కకి పక్షం ప్రతిపక్షం లెక్క. అయితే ఈ రకంగా బలి చక్రవర్తికి అనిపించింది, ఎప్పుడు వీళ్ళైనా దేవతలకైనా భగవంతుడు సహాయం చేసుడు, మన రాక్షసులకేమి లేదా అని శుక్రాచార్యుని అడిగిందట. మరి ఇట్లా ఇంద్రుడేమో స్వర్గభోగాలను అనుభవిస్తున్నాడు అన్ని రకాల, మరి మన రాక్షసులకు లేదా ఈ యొక్క ఛాన్స్ అన్నది మనకు రాదా అంటే, శుక్రాచార్యులు మృత సంజీవిని విద్య తెలిసినటువంటి మహానుభావుడు, ఆయన తండలం గురించి తెలిసినటువంటి వాడు. తర్వాత
ఆయన ఏం చెప్పిండంటే వట్టిగా రాదు, చదువుకొని ఉద్యోగం రానట్టు నువ్వు 100 యజ్ఞాలు ఇంద్రుడు లెక్క ఆచరణ చేస్తే మాత్రమే నీకు ఇంద్ర పదవి వస్తుంది అని సెలవిచ్చిండు. సెలవిచ్చే వరకు ఐశ్వర్యంకు రాక్షసులకు ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యం ఎవరికి ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఐశ్వర్యం. వెంటనే అందరిని ఋషులను మునులను, కానీ సత్వగుణ ప్రధానుడైనటువంటి వాడు బలి చక్రవర్తి వాళ్ళు రాదుడు తోటి నరసింహావతారమైంది. అంటే విష్ణు భక్తులే, పరంపరాగా విష్ణు భక్తులే. అటువంటిది ఆయన వింధ్యావళి భార్యతో కూడి గొప్పనైనటువంటి కొన్ని వేల మంది ఋత్వికులతోటి ఆచార్య వర్గంతో తగినటువంటి సలహాలు తీసుకొని ఎక్కడ కూడా యజ్ఞం లోపాలన్నది జరగకుండా 99 మహాయజ్ఞాలు చేసిండు. ఇక లాస్ట్ 100 యజ్ఞము పూర్తయ్యే సమయం వచ్చింది. 100 యజ్ఞం 100 అయిందంటే మళ్ళా ఇంద్రుడు దిగిపోవాలి, బలి చక్రవర్తి ఎక్కాలి అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ భగవంతుడు వరాలు ఎట్లుంటాయి, ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు, ఇన్ని మన్వంతరాల సంవత్సరాల దాకా నువ్వు మాత్రం నీకు ఈ పదవి సుస్థిరమని వరం ఇచ్చింది ఉన్నది. మరి ఆ వరం ఎటు పోవాలి, ఇంద్రుడు ఎటు పోవాలి అని ఏం చేసిండు భగవంతుడు అస్సలు టైంలో కమండలము, తర్వాత చేతిల దర్భ, ఛత్రి, ఛత్రము, పాదుకలు, చిన్న పిల్లడు 5-6 సంవత్సరాల గర్భాష్టకాలతోటి ఉన్నటువంటి 7 సంవత్సరాల పిల్లడి యొక్క అవతారం తీసుకున్నాడు. చిన్న పిల్లడు అవతారం వేసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు అంటే బలి చక్రవర్తిని దీన్ని ఏదో అంటే బలి చక్రవర్తిని ధ్వంసం చేస్తా అని కాదు, బలి చక్రవర్తిని మండలిస్తా, వేరే స్థానం ఇస్తా, ఇంద్ర పదవి అయిందాక మాత్రం అర్హత లేదు. ఆయన నాటకం ఆడకపోతే సృష్టి నడవది. అప్పుడు వస్తున్నాడట, వామనాకృతి దాల్చి యద్వర వాటిలో బలి ముందరం. వామనాకృతి దాల్చిండు. వాటి అంటే యజ్ఞవాటిక, ఆ యజ్ఞవాటికకు వచ్చిండు. బలి చక్రవర్తికి ముందు వచ్చిండు. బొడి అడుగులు వేసుకుంటా, ఏం తెలియనట్టు అటు ఇటు చూసుకుంటా, చిన్న పిల్లడు కదా గంతులు వేసుకుంటా వచ్చినట్టు వచ్చిండట. వచ్చే వరకు భీమరూపము తోడ పాదము నెత్తి లోకమున్. అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బలి చక్రవర్తి ఎవ్వళ్ళు వచ్చినా కానీ ఆ సమయం లోపట, యజ్ఞ సమయం లోపట రాజుల యొక్క మనోభావం ఎట్లుంటుందంటే ఎవళ్ళు వచ్చి ఏది అడిగినా కానీ ఇచ్చేస్తారు దానం వెంటనే. లేకపోతే అక్కడ ఏమైతే తిరస్కార భావమే పాపం వస్తుంది అని ఏదైనా అడుగుతాడు. పిల్లడు రాగానే ఆ యొక్క భార్యా సమేతుడై తొలకచ్చుకున్నాడు, ముందరికి స్వాగతం చేసుకున్నాడు. వటువామనుడికి చేసినటువంటి దంపతులే పుణ్యాత్ములు బలి చక్రవర్తి, వింధ్యావళి దేవి. ఈ రకంగా ఆ యొక్క వటువామనుడి యొక్క పూజ కాగానే అప్పుడు ఆశీర్వచనం చేసినాక నీకేం కావాలి, చిన్న పిల్లడివి, ఇంత మంచి ఇన్ని అంటే దేవతలందరూ కూడా ఒక్కొక్క వస్తువు ఇచ్చిండ్రు వామనుడికి తగ్గట్టు. ఇప్పుడు పిల్లగాడికి వచ్చినట్టు ముంజి, అజినం అంటే జింక చర్మం, జంధ్యము, ఈ రకంగా ఇటువంటి వేషధారి వరకు వామనుడు ఏమన్నాడట, అంతటా నేను సర్వాంతర్యామిని, నేను లేనటువంటి స్థలం లేదు. మరి నీకేం కావాలి, నాకు 3 అడుగుల నేల కావాలి. చక్కరి పోయినట్టు ఉన్నది. ఆ 3 అడుగుల నేల లోపటనే మొత్తం బ్రహ్మాండం అడిగిండు భగవంతుడు. కానీ అది మంత్రం పడతాది మంచివాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు శుక్రాచార్యులు కూడా మంత్రం పట్టదు ఈ 3 అడుగుల నేల ఏమిటిది అని. కానీ ఆ శుక్రాచార్యులు మాత్రం ఏమనుకున్నాడు, దేవతల సహాయార్థం వచ్చి దీన్ని భంగం చేస్తున్నాడు. ఈ వచ్చినటువంటి వాడు సాధారణ వ్యక్తి, వాడు మహాపురుషుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడే అని మాత్రం శుక్రాచార్యుల గోచరమైంది. అయితే అప్పుడు నాకు 3 అడుగుల నేల కావాలంటే, పెద్దది అడుగు అంటే నాకు అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదంటే తదాస్తు అని మరి నీళ్లు వేయి చెట్ల. ఇప్పుడు
వడితే చేతిలో నీళ్లు వేసిండ్రు. చేతిలో ఆ కమండలంతో నీళ్లు వస్తున్నాడు. ఎవరు శుక్ర అదే బలి చక్రవర్తి ఉన్ను వింధ్యావళి దేవి సమయంలో అంటే వామనుడు అన్నాడు, నేను తీసుకుంటున్నా 3 అడుగులైనా ప్రతిగుండామే అనే సమయంలో శుక్రాచార్య ఏం చేసిండు, ఇది మహావిష్ణువు, ఇదేమో అనర్థం జరిగేటట్టున్నది, మన కులంకి ఏదో అపవాదు వచ్చేటట్టున్నది, తెల్లారి ఏమవుతుందో ఏమో అని ఏం చేసిండు, ఒక పురుగు వేషం రూపం ధారణ చేసి ఆ కమండలంలో పోయి లోపడుగుతున్నాడు. నీళ్ళ బొట్టు పడకుండా భగవంతుడి ముందరన హనుమాన్ల ముందర కుప్పిగంతులు లెక్క ఏం చేసిండు, ఒక దర్భపుల్ల పట్టుకొని ఒక్కసారి కూర్చుండు. అట్లా కూర్చే వరకు శుక్రాచార్యుడు ఒక కన్ను పట్టుమన్నది, శుక్రాచార్యుడు కన్ను పోయింది, నీళ్ళ దార పడ్డది. నీళ్ళ పడి కృష్ణార్పణ వనంగానే ఒక్కసారి ఇంతింతయి వటుడు ఇంతయి బ్రహ్మాండ రూపం ధారణ చేసిండు భగవంతుడు. ఇక్కడ దాకా ఆకాశం దాటిపోయింది, బ్రహ్మలోకం దాకా ఆయన పాదాలే పోతాయి. స్వామినా తలపైన నీ మృదు పాదముంచని పలికినని అన్నట్టు ఏమిటంటే బ్రహ్మ కడిగి పాదము, బ్రహ్మదేవుడు సంతోషపడుతున్నాడట. అబ్బ నా ఊర్ధ్వలోకం దాకా భగవంతుడి యొక్క పాదమే అంటే అంత ఎత్తు ఆయన గోచరం అవుతున్నది అని అప్పుడు సరస్వతి దేవతతో కొనుక్కొని కాళ్ళు పాద ప్రక్షాళన చేస్తున్నాడట. ఎక్కడి దేవతలు అక్కడ ఆశ్చర్యము. గంధర్వులు, యక్షులు, రాక్షస కిందరులు, కింపురులు, దేవతా స్త్రీలు అందరూ కూడా విమానాలు వేసుకొని వచ్చి ఆ చుట్టూ తిరుగుకుంటా భగవంతుడికి ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారట సంతోషంతో. ఇంత పెద్ద రూపం, వటువామన రూపం మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది అనేటువంటి సంతోషంతో కాగానే ఏం చేసిండు, ఒక కాలును భూమి మీద పెట్టిండు, భూమి అంతా ఆవరణం అయిపోయింది. రెండవ కాలును ఆకాశం మీద పెట్టిండు. ఆకాశం బ్రహ్మాండంకు బ్రహ్మాండమే. మనకు ఉన్నటువంటి సౌర కుటుంబం నవగ్రహాలు ఇంత భాగం బ్రహ్మాండంలో. అటువంటి సౌర కుటుంబం ఎన్నో లక్షల కోట్ల చుక్కలు సౌర కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండంను మొత్తం లోకాలోక పర్వతం దాకా, లోకాలోక పర్వతం అంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి లోకాలోక పర్వతం కూడా హద్దు దాటిపోయినటువంటి భగవంతుడి యొక్క పాదము భూమండలం మీద. మరి 3వ పాదం ఎక్కడ పెట్టాలరా అంటే అప్పుడు అంటున్నాడు, స్వామి నా తలపైన నీ మృదు పాదం. చిన్న పిల్లడిది స్వామి నువ్వు, నీది మృదు పాదం, ముడితే అరిగిపోతుంది. అటువంటి నీ పాదమును తండ్రి నువ్వు నా నెత్తి మీద పెట్టు అంటున్నాడు. మృదు పాదముంచని పలికి తన్న నీడనిచ్చిన తలకాయ పెట్టిండా, తలకాయ మీద పాదం పెట్టిండా. మరి భగవంతుడు భక్తులను అనుగ్రహించేటువంటి గుణం ఉన్నటువంటి వాడు. సాక్షాత్ 100 మహాయజ్ఞాలు చేసేటటువంటి మహానుభావుడు. చిన్నగా కాదు, ఒక చిన్న సత్కార్యం, చిన్న హోమము, చిన్న వ్రతం చేస్తేనే ఎన్నో రకాలైనటువంటి పూర్వపుణ్యంతో మనం ఎన్నో భోగాలను ఇక్కడ అనుభవం చేస్తాం. ఏది చేయకపోతే ఏముండదు. భిక్షాటన సముద్రం నుంచి మీరందరూ దాటినటువంటి వాళ్ళు అవుతారు కనుక అటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఉనికిని తర్వాత జ్ఞాన బంధమోక్షాలు చేసేటువంటి వాడు ఒకడు. సృష్టి స్థితి, సృష్టిని చేస్తున్నాడు, అన్ని రకాలైనటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు. స్థితి అంటే పరిపాలన చేస్తున్నాడు. జ్ఞానం అన్నాడు, మనుషులకే జ్ఞానం, వేరే జంతువులకు తిరియక్ పక్షులకు దేనికి కూడా కాదు. తత్రాపి జన్మ 100 కోటి మానవత్వం. 1000 కోట్ల జన్మాలైతేనే మనిషి జన్మం వస్తుంది, అంత సాధారణంగా రాదు. తత్రాపి జన్మ 100 కోటి వైష్ణవత్వం అంటాడు. అటువంటిది 1000 కోట్ల జన్మాలైతేనే వైష్ణవత్వం అంటే విష్ణుమూర్తిని భగవంతుడిని తెలుసుకునే జ్ఞానం వస్తుంది ఎవరికే, కానీ అంత సాధారణంగా వచ్చేటువంటి విషయం కాదు అని శాస్త్రం చెప్తున్నది. అటువంటి భగవంతుడు జ్ఞానం అన్నది. జ్ఞానము ఇచ్చుడు అంటే జ్ఞానం ఇచ్చుడు అంటే ఏమిటి, మంచి ఏమి, చెడేమిటి, భగవంతుడేమి, దైవం ఏమిటి, నేనేమి, నా జీవత్వ లక్షణమేమి, ఎక్కడికి వచ్చినా ఎటు నా ప్రయాణం అనేటువంటి తపనతోటి తెలుసుకునే విధానంను జ్ఞానం అంటారు. అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి, ఆహార నిద్ర భయమైతు నంచ. ఆహారం, నిద్ర, సంసారము, నిద్ర వీటిల్లనే జీవితం కొట్టుమిట్లాడ చేసుకున్నాడు అన్నటువంటిది అజ్ఞాన కర్మాది. దాంతో ఇహపర సౌఖ్యాలు 2 కూడా ఉన్నాయి మనిషికి. ఎందుకంటే ఇంత ఉత్తమమైన జన్మమే లేదు, మానవ జన్మనే. ఆ 1000 కోట్ల జన్మం తిరియగా యోనిళ్ళల్లో పుట్టి 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 వస్తాడు మనిషి జన్మ. దీన్ని మనం వ్యర్థం చేసుకోవద్దనే శాస్త్రాలు, పురాణాలు, ఆధారాలు దానికి తగ్గట్టు ప్రతి వస్తువును ఋషు ప్రోక్తమైనటువంటి హిందూ ధర్మం, ఋషులు తపస్సులు చేసి సాధించుకున్నటువంటి ఒక శుభమైనటువంటి ఇహపర సౌఖ్యములను ఇచ్చేటువంటి సిద్ధాంతమే హిందూ ధర్మం. అంత సాధారణది కాదు. దాన్ని మనం ధర్మాలల్లో
ఆచరణ చేస్తేనే ఆ పవిత్రత అన్నది మనకు వస్తుంది. దండెం వేస్తే ఏం వస్తుంది, ముంజి పడితే ఏం వస్తుంది అను కాదు. ఎవ్వళ్ళు బ్రాహ్మడికి పుట్టినా కానీ ఈ యొక్క ఉపనయన కర్మ గాంధీ శూద్రుడి లెక్కనే. ఎందుకంటే ద్విజత్వ సిద్ధ్యర్థం అంటారు. యజ్ఞోపవీత ధారణ చేసేటప్పుడు ఏమంటారు? ద్విజత్వం అంటే బ్రాహ్మణత్వం రావాలి అనే దాని కొరకు చేసేటువంటి క్రియనే యజ్ఞోపవీతం. ఈ యొక్క వటువామన రూపంకు తీసుకొచ్చి రోజు కూడా నిత్య కర్మానుష్ఠానము, స్నానము, సంధ్య, జపము, దేవయజ్ఞం, తర్వాత బ్రహ్మయజ్ఞం ఇవన్నీ ఆచరణ చేసుడు. ఆ కాలంలో ఎట్లా स्वर्णधारिणि सौम्यरूपिणि सौख्यदायिनि पाहि मां भक्तरञ्जनि दुःख
दुःखभञ्जनि कष्टनाशनि पाहि माम् कनकवर्षिणि दिव्यदर्शिनि नित्यहर्षिणि पाहि माम् शक्तिकारिणि पापहारिणि लोकपालिनि पाहि माम् पाहि माम् पद्मासनी पाहि माम् सर्वेश्वरी अहमुतुञ्च शिरसु वञ्च अञ्जलिञ्च करुणिं सम्मानिनु कुलिच स्वर्णधारिणि सौम्यरूपिणि सौख्यदायिनि पाहि माम् भक्तरञ्जनि दुःखभञ्जनि कष्टनाशनि पाहि माम् తలచినంతనే తడవుగా పిలిచినంతనే వరముగా అండగా నిలిచేవు నీవే మాకు దీవెనగా కొలిచినంతనే భక్తితో కలిమి నొసగుచు ప్రేమతో చల్లగా మము కాచు నీవే అమ్మలాలనతో स्वर्णधारिणि सौम्यरूपिणि सौख्यदायिनि पाहि माम् भक्तरञ्जनि दुःखभञ्जनि कष्टनाशनि पाहि माम् జనుల వాడలో బాధలన్నీ తీర్చగా మట్ల పాలంలోన వెలసి కొలువుదీరావే ధర్మ పరులగు వారికి అడిగినంతనే ఒసగుచు మహాలక్ష్మిగా మహిమ చూపి చరితమయ్యావే स्वर्णधारिणि सौम्यरूपिणि सौख्यदायिनि पाहि माम् भक्तरञ्जनि दुःखभञ्जनि कष्टनाशनि पाहि माम् अक्षराय नमः आद्यन्तरहिताय नमः इन्दीवरदलश्यामाय नमः ईश्वराय नमः उपकारप्रियाय नमः
सामसम्भूताय नमः ऋकार मातृका वर्णरूपाय नमः लुह्रताय नमः ॐ अक्षराय नमः लूनिताखिलदैत्याय नमः ये जिताखिल संश्रयाय नमः ऐहिकामूष्मिका वरदाय नमः ओजस्वते नमः औदार्यनिधये नमः अम्बिकापतये नमः कपर्दिने नमः खट्वाङ्गिने नमः गणनाथाय नमः अक्षराय नमः घनानन्दाय नमः न्यस्सेविताय नमः चन्द्रशेखराय नमः छन्दो व्याकरणसाराय नमः जनप्रियाय नमः झञ्झानिलमहावेगाय नमः न्यम्बञ्जिताय नमः टङ्कारनृत्यविभवाय नमः ठं शब्दप्रियाय नमः ॐ अक्षराय नमः डं 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 ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡದ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತೀರ್ಥಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತೋಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ಮೇಳೆಗೆ ಅಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಲಗಿರಿ ನಂಗನೆ ಸುಖ ಪುರದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ गट मेडम श्रीकांताय कल्याण निधये निधयेऽर्घ्या श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನಕು ದಿನ ಕುನಕು ದಿನ ಭಜನ ಕರೆ ಉದನಿತನ ದಿರ್ದನಿ ಧೃತಾಂ ಧೃತಾಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ಉದನಿತನ ದಿರ್ದನಿ ಧೃತಾಂ ಧೃತಾಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ದಿಮ್ಮಿ ತರಗಿಡ ದಿಕ್ಕುಂತಾನ ತಾಕೃತ ತಲತ ಓಡುದ ದಿಮ್ಮಿ ತರಗಿಡ ದಿಕ್ಕುಂತಾನ ತಾಕೃತ ತಲತ ಓಡುದ ಉದರಿತನ ನಿರ್ಧನಿ ಧೃತಾಂ ಧೃತಾಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ಉದರಿತನ ನಿರ್ಧನಿ ಧೃತಾಂ ಧೃತಾಂ ತೋಂ ತೈ ತೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ अमरवासुवैकरं भजति अगे नाम चतुर्गणराजा अमरवासुवैकरं
అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం సంక్రాంతే ప్రతిదినం సుఖశాంతే ప్రతిక్షణం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం కనులు వేరు చూపులు ఒకటే తలలు వేరు తలపులు ఒకటే పంచుకున్న ప్రాణం ఒకటే ఎదలు వేరు స్పందన ఒకటే పెదవిలోని ప్రార్థన ఒకటే ఒకరికన్నా ఇష్టం ఒకరే కంగారై ఎవరున్నా ప్రతి కన్ను చెమ్మగిల్లేను కన్నీరై ఎవరున్నా 10 చేతులొచ్చి తుడిచేను సమభావం అన్నది సంసారం అయినది మా ఇల్లు మమతాలయం కవిలేని కవితాలయం అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం కునుకులేని వాకిలి మాది అలకలేని అరుగే మాది మరకలేని మనసే మాది తెరలు లేని తలుపే మాది గొడవలేని గడపే మాది కరువులేని కరుణే మాది ఈ చోట కురిసేటి ప్రతి చినుకు జన్మ పావనమే ఈ తోట విరిసేటి ప్రతి పువ్వు బ్రతుకు పరిమళమే స్వర్గాలే జాలిగా స్థానాన్ని కోరగా మా ఇల్లు మంత్రాలయం అనుబంధ గ్రంథాలయం అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే మదిలోన ఆనందాల మెరుపులు మొదలైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే
కలలుండగా చేరదంట కన్నీరే అల్లరంత మా సంపదే చెల్లదంట ఏ ఆపదే తుళ్ళి తుళ్ళి పొంగేనంట ఆట పాట అల్లి బిల్లి ఆకాశంలో అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి మల్లె పూల మబ్బులైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే అందమైన మా స్నేహమే అల్లుకున్న ఓ హారమే సుడిగాలికి చెడు జ్వాలకి తెగిపోదు ఈ దారమే గుడిలోని ఆ దైవమే అడిగేను ఆతిథ్యమే గుమ్మంలోనే వాలేనంట దేవాలయం చిన్ని చిన్ని కోపాలన్నీ చిరుబుర్రు పాపాలన్నీ వచ్చిపోయే ఊరుమైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే మదిలోన ఆనందాల మెరుపులు మొదలైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ తీయదనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే రూపంగా ఈ బొమ్మలనే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఒక చేతిలో